суҳбати мустақим бо мутахассисони соҳаи тиб дар барномаи табиби ман. салом шунавандагони азиз, айни ҳол шумо пайваст шудед ба мавҷи 94.4 FM ба радиои ҳамсадо. дӯстони азиз, имрӯз санаи 1 марти соли 2023 сароғоз ҳамаи шуморо ба фасли зебои баҳор, ба оғози фасли зебои баҳор ки воқеан ҳар яки мо бениҳоят интизор мешавем, чунки баҳор бо омаданаш муҳимтар аз ҳама ба дилҳо шодӣ, фараҳ мебахшад. ман пеш аз ҳама оғози фасли зебои баҳорро ба ҳар яки шумо шодбош мегӯям ва муҳимтар аз ҳама бо расидани фасли баҳор на танҳо кӯчаву хиёбону шаҳрҳо зебо мегардад, балки инсонҳо низ зебо мешаванд. махсусан гулдухтарони зебои мо бо ба бар кардани либоси миллӣ ки хос ба фасли баҳор аст ба бар мекунанд, бозам зеботару шукуфонтару рангинтар мегарданд. яъне аз ин пай бурдан мумкин ки воқеан фасли баҳор бо ҳама зебоиву бо ҳама рангиниаш дар дилҳои ҳар яки мо воқеан таровати дигар мебахшад. дӯстони азиз, бисёр рамзӣ аст ки мо дар оғози фасли баҳор лоиҳаи навро пешниҳод кардем ва ин лоиҳа албатта ном дорад табиби ман ва гуфтан лозим аст ки барномаи табиби ман ҳамин гуна аст. мо мутахассисони ҳирфаӣ ва воқеан табибони варзидаро даъват мекунем ва вобаста ба мавзӯъҳои муайян суҳбат мекунем. ва мавзӯи аввалини мо дар барномаи табиби ман барномаи эко ки гуфтан лозим аст ки бисёриҳо баъд аз оне ки муддати зиёд соҳиби фарзанд намешаванд, ба ин намуди табобат эҳтиёҷ пайдо мекунанд ва аз ин намуди барнома, яъне барномаи эко истифода мебаранд. дар барномаи нахустини худ даъват кардаем табиби варзида, муассиси маркази тиббии насл Шамсиддин Қурбонов. мо шуморо аввал хушомадед мегӯем ба барнома. саломат бошед. саломат бошед. чӣ гуна ки дар оғоз қайд кардем, воқеан агар мо мушоҳида кунем назар ба солҳои пешин, талабот ва ё нафароне ки умуман фарзанддор намешаванд солҳои охир зиёд шудааст. бале. ва бисёр рамзӣ мешавад ки мо дар оғоз аввалан пеш аз оне ки ба саволҳои шунавандагон эътибор диҳем ва гуфтан лозим аст ки он нафароне ки мехоҳанд мутахассисин ва албатта саволҳои худро пешниҳод кунанд, телефони мо фаъол аст. ба тариқи телеграм албатта 38 ва 944 ҳар нафар метавонад албатта саволҳои худро пешниҳод кунад. ва мо дар оғоз то оне ки саволҳоро пешниҳод мекунанд шунавандагони мо, каме ҳарф мезанем дар бораи худи маркази тиббии насл. ин идея чӣ гуна пайдо шуд? агар мо мухосиса кунем солҳои пеш набуда митавра? бале. худи дар бораи ҳамин маркази тиббии насл ва худи дар барномаи барои барномаи эко каме маълумот медодед дар оғоз? пеш аз ҳама ман бисёр хурсанд ҳастам ки дар якумин барномаи ихтисосии радиои ҳамсадо бо номи табиби ман маро даъват кардед ки иштирок кунам ва ин як рамзӣ аст ки дар якумин рӯзи фасли баҳор якумин барномаи мо сабт мешавад ва барои шунавандагон, барои мухлисон, барои ниёзмандон пешкаш карда мешавад. ман аз шумо як ҷаҳони сипос мегӯям барои ҳамин идеяра, ҳамин татбиқ кардани ҳамин лоиҳа. ман то он даме ки ҳамин орзу дорам ки ҳамин барнома дар хизмати мардуми мо ҳаст, барои сомеон, барои шунавандагони ҳамун садои ё мавҷи ҳамсадо, ман бояд худамро шарики асосии шумо бидонам ва дар бари шумо иштирок мекунам ва дар даъват кардани мутахассисон дар оянда, чӣ хеле ки шумо гуфтед мутахассисони ҳирфавӣ, яъне ихтисосӣ дар соҳаҳои гуногуна мо интихоб мекунем дар вобастагӣ ба ниёзмандиҳои шунавандагони мо ва ин мутахассисон аз ҳамин минбари садои ҳамсадо, аз минбари табиби ман дар хизмати мардуми мо мешаванд пеш аз ҳама. ва баъдан ман фикр мекунам ки дар бораи шумо эко сухан кардед. ҳанӯз солҳои оғози солҳои истиқлолият буд. мо баъд аз оне ки ҳамун шӯравӣ пош хӯрд ва Тоҷикистони мо истиқлолият ба даст овард, бо далели сар задани ҳамун ноҷуриҳо ё носозиҳо ё ки ҷангҳои шаҳрвандие ки дар Тоҷикистон сар зад,
تا اندازه سطح اجتماعیات مردم و اقتصادیات ما کاسته شد. زندگی مردم ما خیلی پایان رفت. و در اوجا نه تنها ساحه تندرسی بلکه ساحه معارف و اقتصادیات و اجتماعیات و تمام دیگر ساحه زندگی ما پاش خورد، شکست خورد. و در همون دوره ها وقتی تاجیکستانی که همین نوع استقلالیت به دست آورده است باید سرشته میکرد یا دولت سازی میکرد. دولت یک کاری میکردن که به نظام معین می آوردن و یکمین تشکیلات ها شریکان جمهوری تاجیکستان نو استقلال یا که صاحب استقلال همین تشکیلات جهان تندرستی، خزینه نفوذی سازمان ملل متحد، خزینه یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تاجیکستان برنامه های خودشون الکی بعد آموزش ها برنامه ها رو تطبیق میکردن و با خزینه نفوذ سازمان ملل یک چند برنامه ها سری مسئله همون بهتر کردن سالمی ریپرودوکتیو یا که بهتر کردن سلامتی زن و مادر کودک پرابلم های تنظیم عائله آغاز کرده شد. بعدی آموزشی که از طرف تشکیلات جهان تندرستی و صندوق نفوذ سازمان ملل در تاجیکستان تطبیق شد. من با امر تقدیر در همون دور زمان همچون یک متخصص در سرگهی همین کار بودم. در دورانی که هنوز استاد علمخان احمد وزیر تندرستی همون دور زمان بود، من سر اکوشر گینکولوژی وزارت تندرستی شدم. با امر تقدیر من نمیدونم نصیب و تقدیر ما همین بوده است که من سر اکوشر گینکولوژ وزارت تندرستی شدم و در تطبیق همین برنامه ها اشتراک کردم و در همون دور زمان با سپارش‌های به واسطه حکومت رهبریت دولت پیشوای معظم ملت ما یکشان برنامه سری مسئله های تنظیم عائله کردیم. برنامه ها سری مسئله تنظیم عائله چی نیت داشتیم در استراتژی و تطبیق سیاست و استراتژی حکومت ما چیکار میکردیم؟ باید یک کاری میکردیم که در تاجیکستان همین خدمات تنظیم عائله شود. مردم در امو سالهای 89 90 در تاجیکستان نشان دهنده تولد در همین کشورهای پسو شوروی از همه بلند در تاجیکستان بود. سر هر 1000 نفر 48 نفر کودک تولد میشید. این از همه نشان دهنده بلندترین در پسو شوروی بود و از همه نشان دهنده بلندترین سری مسئله فوت مادر و فوت کودک هم تاجیکستان در جای اول بود. بنابراین ما یک کاری باید میکردیم که چیکار کنیم که همین فوت مادر و کودک در تاجیکستان کم کنیم. بنابراین فکر کردیم که از همه بهتر میشود که همین در تاجیکستان یک خدماتی تشکیل کنیم که مردم دسترسی داشته باشن، علاوه خصوص زنان قابل تولد دسترسی داشته باشن به خدمات تنظیم عائله و همین کار هم کردن با دستگیری به واسطه پافشاری‌های به واسطه رهبر دولت در تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه‌ها در دوام تخمینا 10-15 سال یک خدمات پرقوت تنظیم عائله تشکیل کرده شد و امروز یگان شهر و ناحیه در تاجیکستان نیست که خدمات تنظیم عائله نداشته باشد. یگان داروخانه نیست که شما ندارید 7-8 نمودی موادهای پیشگیرنده حمل نداشته باشد. یگان ناحیه نیست که اکوشر گینکولوژی سر مسئله تنظیم عائله سواد و معرفت یا که امو ملکه کاربری خوب نداشته باشد. اما ببینیم در دوام تا سالهای 2005 2010 الکه در تاجیکستان نشانده فوت مادر فوت کودکان تا اندازه به مراتب حتی گفتم میتوانیم پس شد. اما فوت مادر و کودک هنوز هم در تاجیکستان شدتناک است، مسئله داغ روز است و امروز هم در سیاست خودش دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان علاوه خصوص با همون هدایت های رهبر دولت وزارت تندرستی کوشش میکند که هنوز هم همین نشان دهنده فوت مادر و کودک کمی یک حادثه هم باشه 10 حادثه هم باشه چی باید کنیم، چی رزرو داریم که ما همین نشان دهنده را هنوز هم پس کنیم. در همین زمینه بعداً در سیاست خودش دولت در استراتژی خودش دولت جمهوری تاجیکستان یک کار کرد، استراتژی را کم ترک تغییر داد. گفت که خدمات تنظیم عائله اکنون در تاجیکستان تشکیل کرده شد تا اندازه مردم دسترسی دارد و نیازمندی های خودش برآورده میکند. مثلا زنهایی که در یک سال حتی 2 بار کودک میکردن کم شد. زنهایی که در تاجیکستان ما قریب 20% در خانه تولد میکنن امروز همگی 1 یا 2-3% ممکن شاید باشد، هم در ناحیه‌های کوهستان است. در برابر این موادهای استفاده شونده سر مسئله پیشگیری هم مثلا موادهای کنتراسپتیو فایز استفاده برندگان از اما 8-10% دوران سالهای 90 در عین زمان تا 34-36% بالا رفت.
و زنهایی که فاصله بین تولد مثال نه کمتر از 2-3 سال باشد نمیره ریایت نمیکردن، همین فایز 48-50% اومد تو در حدود 18-20% رسید. همه همینا دلالت از آن میکند که همین نشان دهنده تولد هم که 48 سر 1000 نفر اهالی بود، الکی در حدود 27-28 نفر سر 1000 اهالی هست. این یعنی که با مراتب نشان دهنده همین شدتناکی نشان دهنده تولد در تاجیکستان پس شد. اما یک گپ مون، همین دسترسی مردم به خدمات کمک فوری اکوشری را چیکار باید میکردیم که در تاجیکستان از طریق همون کار در سطح جامعه، در سطح اویله، در سطح ترانسپورتروف که کردن زن ایخانه تا به تولدخانه و در سطح آماده باشی مؤسسات تندرسی در رساندن کمک فوری اکوشری به زنانی که حامله دار هستند یا تولد کنی به تولدخانه میآیند، همیشه کمک فوری رسانده شود و بعد این وسیله در اساس همین نشان دهنده فوت مادر و کودک ما کاری کنیم که نشان دهنده فوت پس کنیم. این مسئله هم در تاجیکستان در سیاست استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار موفقانه تطبیق شد و امروز در تاجیکستان نه تنها در مرکز شهر نویاها بلکه حتی در بعضی از جماعت‌های کلان تولدخانه ها فعال هستند و امروز در اساس سپارش‌های رهبر دولت حتی دستور دادند که در دهه‌های دوردست هم بگذار باشد هم یک حجره هم باشد برای تولد یعنی فیزیولوژی شرایط مهیا کنن، اما زنک‌ها از راه‌های دور 40-50 کیلومتر پشت سر کرده به تولدخانه مرکز نویه نیاین در همون نویه‌های خودشون تولد کنن اگر تولد فیزیولوژی باشد. سر این مسئله هم تو اندازه ما موفق شدیم. اما در سال 2002 محترم همون وزیر دور علمخان احمدov آمد گفت که رهبر دولت ما سپارش دادن که قانون درباره سالمی رپرودوکتیوی را تهیه کنید و همون سالها ما لایحه یکمین کشور بودیم در آسیای مرکزی که ما لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره سالمی رپرودوکتیوی و حقوق رپرودوکتیوی تهیه کردیم و از طریق تمام وزارت و ساختارها و کمیته ها موافق کرده به پارلمان کشور از طرف حکومت پیشنهاد شد و در پارلمان کشور ما همین قبول شد و تاجیکستان صاحب یک قانون شد. قانون درباره سالمی رپرودوکتیوی، همین رپرودوکسی همین خود تکرار کردن یا باز تکرار کردن، تولد کردن یا نسل آفری است و همین قانون در برابر هم 28 مادهش بعداً یک چند سال پیش این قانون وقتی که کودکس تندرستی جمهوری تاجیکستان تهیه شد و قبول شد، یک چند قانونی که به سلامتی انسان ها به دسترسی خدمات رسانی طبی به مردم داخل که داشت همش وارد کردن به چی؟ به کودکس تندرستی جمهوری تاجیکستان. همین قانون هم از بین رفتن، یعنی که ماده های اساسی مغز گپی همین قانون ها در کودکس تندرستی جایگیر کرده شد. در همین کودکس تندرستی آمدگی که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان وقتی اویله برپا میکند حق دارد که برای صاحب فرزند شدن از همین حق ازلی زن مادر شدن نشدن حق ازلی انسان است و هم کنستیتوسیون ما هم قانون کودکس تندرستی ما به هر یک زن مادر به هر یک اویله حق میدهد که با استفاده بردن از تکنولوژی و دستاوردهای علم معاصر طب استفاده کرده صاحب فرزند شود. بنابراین اگر وقتی که اویله برپا کرده می شود در دوام یک سال این اویله صاحب فرزند نمی شود، این اویله ها رو در اساس هم توصیه و دستورهای تعریف های تشکیلات جهان تندرسی اویله های بی نسل میگن یا نوبارور میگن و اینا حق دارن چیکار کنن؟ مراجعت کنن با مؤسسه تندرسی که همین خیلی خدماتی داشته باشد که پرابلم های نوباروریشونه یا نوزاییشونه یا که اما در زبان روسی بیسپلودشونه حل کنن. بنابراین همین دستور رهبر دولت بود با وزارت تندرستی و ما وقتی که در کودکس ای را جایگیر کردیم الکی برای تطبیق ماده همون کودکس تندرستی جمهوری تاجیکستان درباره توبت نوباروری و که بیزدوریاتی ما موظف بودیم وظیفه دار بودیم که همین تکنولوژی را به تاجیکستان بیاریم. این کدام سال بود؟ سال 2009. بعد 2010 من خودم شخصا وقتی که الکی دیرکتوری پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی و پریناتولوژی تاجیکستان بودم با وزیر تندرستی همون دور زمان سلیم سودا گفتن که نصرت‌الله فضلایش بیا من خودم همین کار تشکیل کنم در تاجیکستان و من
همین کار سبب شد دستورهای رهبر دولت، هدایت‌های رهبر دولت، دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت و رهبریت وزارت تندرستی بود. ما بار اول همین تکنولوژی را با یک شرکتی از اسرائیل که در قزاقستان مرکز دفتر کاریش بود با شرطنامه بستیم و کامپلکتاسیای تجهیزات در آمستردام جمع کرده شد تجهیزات و از اونجا به تاشکند و از تاشکند به تاجیکستان گرفته آوردن تجهیزات و در دوام 2 سال 2 ماه ما وصل کردیم امیر در مرکز طبی نسل و سال 2010 15 اکتبر اولین مرکز اکورا و اندو ویدیو جراحی و اکسترا کارپرای ابلادوارینی بردارکین در شهر لابراتوریوم در تاجیکستان تشکیل کردیم و یکمین برنامه اکورا سال 2012 ماه مرد آخرش و اول ماه اپریل کردیم و اولین کودکی که در تاجیکستان از دست طبیب تاجیک با تطبیق برنامه اکو شد 13 فوریه سال 2013 بود. ما بهترین من دیرکتوری پژوهشگاه بودم و اولین اینترویو به خبرنگارا دادم پشت دری امو کورپس اکشری پژوهشگاه اکشری گینکولوژی نه کمتر 10 تا ژورنالیست نماینده های رسانه ها بودن. در همجا ما برآمدیم اولین خبر درباره تولد شدنی دوگانیک این دوگانیک بودن؟ دوگانیک بودن بله دوگانیک هر دوش پسر بودن و اولین کودک تولد شد و امروز با سری بلند با روی سرخ گفتم میتوانیم که طب و تندرستی جمهوری تاجیکستان طبیب تاجیک 100% میتواند از تکنولوژی معاصر زمانوی استفاده برد و به نیازمندان سر مسئله نوبروری یا که بیزریاتی خدمت رسانند که همه خدمت رسانه چیزی که همی در آلمان است، در ترکیه، در ایران است، در هندوستان است، در روسیه است، در قزاقستان است، عین چیز عین تکنولوژی در تاجیکستان است و با سر بلند با روی سرخ با نتیجه مناسب ما گفتم میتوانیم که برای مردمون برای نیازمندان خودمون همین خدمت رسانی را تشکیل کرده میتوانیم و رسانده میتوانیم. بهترین تشکر برای معلومات جالب و مهمتر از آن برای من بسیار جالب شد که باری اول برنامه اکو که انجام داده دوگانیک شد. این بینیت خوب است چون میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست. بهترین و این برای من مخصوصا بسیار جالب. ما کمتر از موضوع دور نرویم برای اینکه ما پیش از اونه که هم صحبت شدیم ما یعنی رولی که تبلیغاتی چند روز پیش ما در سامانه‌های اجتماعی پخش کرده بودیم و الکی همگان سوالای خود رو پیشنهاد کرده ایستادن و پیشنهاد هم کرده بودن پیشتر. ما البته طریق تلگرام قبول میکنیم سوالها رو و خودی حاضر چون ما همگی 1 ساعت فرصت داریم من فکر میکنم برای ما بسیار کم است چون که الکی در یک سوال من الکی 20 دقیقه وقت گذشت. اینجا سوال بسیار زیاد است ما میتونیم کوتاه به این سوال پاسخ گردونیم چون برنامه اکو من میخوام از همین سوال آغاز کنیم از خود سوالی من از سال 2010 الکی آغاز شده 2010 ما مرکز تشکیل کردیم 2012 یکمین برنامه اکو را کردیم یعنی 2 سال ما متخصص تیار کردیم 2 سال تجهیزات آوردیم 2 سال تجربه آموختیم 2 سال اولین ما کوشش های خودمون کردیم و یکمین همین با پورگی خیلی برنامه را تطبیق کردن با بخش امبریولوژی. اول ما لابراتوری کلینیکی و بیوشیمیایی و ایمونوفرمنتی و PCR شدیم اندویدیو جراحی شدیم بعد امبریولوژی را آوردن تجهیزاتش که با حجره های انسان کار میکند همین کامپلکتاسیای پورا در سال 31 ماه دکمبر 2011 شد و برنامه را ما تو متخصصا را از خارج کشور دعوت کردیم که با طبیبان تاجیک از جای کار کنند در ماه مارت آخری مارت سال 2012 بود. بهترین اکنون خودی برنامه یا که برای بسیاری بینیت شوق‌آور است لیکن نه اونقدر معلومات دارم مثلا سوالای جالب زیاد است بسیاری وقتی که اطراف همین برنامه اکو حرف میزنی بسیاری یک سوال میدن مثلا تو کجا کفالت دارد مثلا اگر ما مشاهده کنیم از خود شما اگر یک بار به یاد بیارید مثلا سال 2021 یا سال 2022 من در مدت 1 سال سال 2022 رو مثال میاریم در مدت 1 سال چند نفر با توسط برنامه اکو صاحب فرزند شدن. آفرین بسیار سوال خوب دارید. من فکر میکنم که بیاین اول درباره همین خیلی اکو برای مردم برای شنونده برای 10 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان ما بفهمونیم که اکو یعنی چی. ما کوتاه هر زنی اکو چون که سوالو بین از زیاد است گوش کنید اکو اکسترا کورپورال اپلادوارینی ترجمهش
در زبان انگلیسی IVF است. IVF یعنی که بیرون از رحم مادر تخم و جره های جنسی را بردار کردن گفتن گپ. یعنی تخم و جره همه مرد و زنی که اویله برپا کرده اند و صاحب فرزند شدن میخوان، همین دو تخم ما میگیریم در لابراتوری بردار میکنیم و این دو تخم وقتی بردار میکنیم در دوام 3 روز 4 روز 5 روز در لابراتوری پرورش میتیم و در روز 5 روزگیش به رحم مادر به بچه‌دان زن میگذرانیم. اینا میگن برنامه اکو. این کوتاه درباره اونه که ما از چند برنامه سر کردیم و در عین زمان در یک سالی گفتگی شما چند برنامه تطبیق میکنیم. ما در وقتی کور سر کردیم در یک ماه همگی 4 برنامه کردیم. از 4 برنامه‌مون 2 تا نتیجه مثبت 2 تاش منفی، یعنی 50% ثمره‌ناکی گفتیم در یک ماه بود. همون سالی که ما سر کردیم 44 یا 42 برنامه کردیم. ثمره‌ناکی برنامه‌مون همون دور زمان در حدود 32% بود. یعنی که 10 نفر آدمی که ما کوشش اکو کردیم همگی 3 نفر شامل دار شد، 7 نشد. این درباره یک بار شنوندن همون جنینه، یعنی که ما تخم مرد زن میگیریم بردار میکنیم در لابراتوری در بچه‌دان زن میگذرونیم. این معنی او را دارد که همین برنامه همین تکنولوژی نمیتواند 100% باشد. یعنی که وقتی که ما در روزی همون بچه‌دان در جنین میگذرونیم، امبریونی 5 روزه را میگذرونیم، ایجاده در درونی همون بچه‌دان پرده لوبیش ده روزی میگذرونه که ایمپلانتاسیون اکنو میگن، روزی که قبول میکنه پرده همون لوبی یا اندومتر بچه‌دان قابل قبول هست در همون روز میگذرونن. اما او را دیگه یگان شروپا یگان بال نیست که بگیری در اوج سختش کنی، میچسبه نمیچسبه، این در دست من شما نیست. وظیفه ما روزی دقیقه افتن درست پرورش کردن امبریون جنین و درست گذراندن همین چیزی که به چشم نمایان نیست. اینا زیر میکروسکوپ با زیاد کردن 24000 برابر ما حجم کلان میکنیم، بعد چین یک دانه نخود بگیم همون جنین هم میبینیم، همون رو ما میگیریم در بچه‌دان زن میگذرانیم. ثمره‌ناکی برنامه اکو در تمام دنیا مطابق همون توصیه‌ای که تشکیلات عمومی جهان تندرسی میگه ای حدود 28-30% تا 60-68%. این زمان ما این سال 21 شما گفتین، ما سال 21-22 ثمره‌ناکی برنامه‌مون حسابات مون محکم کردیم در حدود 48% 44%. یعنی هیچ وقت برنامه ما از 48-44 حتی در بعضی حالت‌ها میشه، بعضی ماه‌ها میشه که 68% هم میشه ثمره‌ناکی برنامه، اما بعضی وقت‌ها میشه که 32-34-28% میشه. این میره ما همیشه تا امروزه با پورگی جواب دادن نمیتوانم. برای چی خیلی است من نمیدونم. بسیار چطوره معلوم هم شد که هیچ معلوم نشد. وظیفه ما درست کار کردن، همین چسنست، همین آدمی که عادلانه کار کنیم، پروفسیونال باشیم، در مسئله موادهای مصرف شونده اسراف کاری نکنیم، صرفه کاری نکنیم، درست کار کنیم. موادهای مصرف شونده ما باید با صفت باشن، جوابگوی معیارهای بین المللی باشن، تجهیزات ما کالیبروفکش درصد بین المللی باشد، متخصص تاجیک ملکه کسبی درجه بلندی بین المللی داشته باشد و درست کار که بتونه. او طرفش توکلمون به خدا میگیم اول عمل کنید بعداً توکل بر خدا کنیم. بنابراین با تکرار به تکرار میگم نه عین زمان نتیجه های کارهای ما از 48 تا 50% است. یعنی هر یک دویمین برنامه‌ای که ما تطبیق میکنیم گودک میشود. و ببینید در همین جمعیت ما همین برای طبیعی وقتی که زنها حامله دار میشوند همه حامله دار نمیشود که یک مدت یک قسمت زیادی آدما میشوند حامله دار و حتی از میان همون نفرایی که حامله دار میشوند با 15-20% اسقاط میشود. در دوام پروسس حامله داری جریانی همون 280 روزه که زن حامله داره یک قسمی از اون حمله ها اسقاط میشوند. این در دست چی است؟ این تمام دیگر موضوع میشه. موضوع دیگر است. یعنی که شما طبیبان کارشون رو کردن. بله. مقصدی ما نگاه کنید 5 تا کامپوننت صفت است: تجهیزات، موادهای مصرف شونده، متخصص ورزیده، اینفراستراکچوری خوب و مطابق پروتکل های بین المللی درست کار کردن. این همی کارا را ما رعایت کنیم اگر نتیجه های ما از یگان دولت یگان کشور دیگر پس نمیشه. بهترین
анакун гӯш медиҳем ба саволи шунавандагон ки мо дар оғоз он қайд кардем. Бениҳоят мавзӯи ҷолибу шавқовар аст ва бисёр паҳлӯҳое ҳасте ки на ҳар кас маълумот дорад, махсусан дар бораи барномаи эко. Ҳар нафар мехоҳад ба таври худ маълумот пайдо карда бошад. Бале, бале. Дар ин ҷо Нодира навиштааст: чанд сол боз оила дорам, вале соҳиби фарзанд нашудем. Ба духтурони зиёд муроҷиат кардем, натиҷа надод. Мехоҳам бипурсам ки гузарондани эко то чӣ андоза кафолат дорад? Акнун мо фикрам пештар дар бораи ҳар задем. То андозаи мо ба ин савол ҷавоб гардондем. Ман доим амин дар ютубам барномаи рӯзои шанбегӣ дорем, саволи ҷавоб бо доктор Қурбонов. Дар ҳамин ҷо ман доим даъват мекунам одаморо ки ҳамин савол доден, як ҷумла қати саволтона нанависен. як ҷумла дар ҷавоб додан мушкил аст. Бинобар ҳамин ниёзмандиша одам бигзор 3, 4, 5 ҷумла шаваду амин фарохтар дар бораи худаш маълумоти дақиқтар бигирем. дар он вақт ҷавоби ман ихтисосмандона мешавад, ҷавоби ман дурусттар мешавад ва ҳамон одам аз ҷавоби додагиш лаззат мебарад, ҷавоб мегирад, ҷавоби қаноатмандона, бале қаноатманд мешавад. бинобар ҳамин хоҳари азизам, шумо агар чанд соли оила барпо кардед, ба табибон муроҷиат кардед, дар Тоҷикистон мебахшед мара 68-70 та шаҳр нояй ҳама ҷода табибо кор мекунанд. агар ҳамон табибо акушер гинеколог бошад ва протоколи муоинаву ташхиси мисол ноборвариро дуруст бидонад, малакаи касбиш имконият битад ки ҳамура нафарое ки мисол ҳами ман гуфтам давраҳои пеш, агар як оила агар зиндагии мунтазам, алоқаи ҷинсӣ мунтазам дошта бошанд, дар давоми 1 сол бо ҳам зиндагӣ кунанд, оиладор намешаванд, ҳамон оилара ноборвар меган ё безурёт меган. аввало мегуфтанд 2 сол дар асоси дастурҳои ташкилоти умумиҷоҳони тандирӯзӣ, ҳозир меган 1 сол. яъне зану шавҳар 1 сол зану шу бошану алоқаи ҷинсӣ мунтазам дошта бошану мушкилот надошта бошанд, бояд омиладор шаванд. агар набошанд, бояд ба 5 савол ҷавоб ёфт. 5 савол. якум, мард метавонад бошад. мард ҳаст, аммо як бор спермограммаша дидан дар кор, спермограммаша ҳамон оби манӣ ё нутфаша дидан дар кор ки ҷавобгӯи меъёрҳои нормативӣ ҳаст ё нест. ин якум савол. яъне ки ин хоҳарам бояд шавҳараш бояд рафта дар ягон ҷо спермограмма бисӯрад. ин якум гап. ва 4 гурӯҳи саволи дигар ба зан вобастагӣ дорад. якум, зан бачадон дорад надорад. яъне бачадон дошта бошад, бояд ҳайз бинад. зан вақте ба балоғат мерасад, бояд ҳайз бинад. ҳар моҳ ҳайз мешавад ё намешавад? ва агар ҳайз мешавад, ҳайзбиниш дуруст ҳаст ё нест? дуюм, сеюм савол, найчаҳои тухмгузари зан оё гузаро ҳастанд ва ё нестанд? ин саволи бисёр муҳим аст. чорум, оё дар тухмдони зан ки зан 2 дона тухм дорад, тухмҳои мард дар берун дар дуруни халтаи моя ҳастанд, тухмҳои зан дар ковоки шикам дар 2 канори бачадон ҳастанд. оя дар ин тухмдонҳо, агар ин маълумотро барои мардум мерасонам ки дар 1 миллилитр оби манӣ ё ки нутфаи мард 20 миллион тухмуҷайра ҳаст, аммо дар тухмдони зан дар ямо ҳамагӣ 1 дона тухм мепазад. бибинед, амира дақиқ кардан дар кор ки ҳамун зан дар тухмуҷайра мепазад ё намепазад, авлиятса мешавад ё намешавад. ва билохира охирон омили бисёр муҳим, омили сироятист. яъне ки агар ин оила гирифтори ягон сирояте бошанд ки инфексия ё сироятҳое ки аз тариқи алоқаи ҷинсӣ сироят мешаванд, ино ҳам метавонанд муҷиб ба чӣ шаванд? муҷиб ба ноборварӣ шаванд. бинобар ҳамин сари 5 компонент бояд оила чӣ шавад? муоинаву ташхис шавад. ва ҳар куҷое ки муроҷиат мекунад, мардуми мо бояд мардуми босавод бошанд. аз духтар талаб куна ҳамин 5 гапи гуфтагӣ мана. якум, спермограмма чӣ натиҷа додааст? найчаҳои тухмгузари ман гузаро ҳаст нест? бачадони ман эндометрияи ман ҷавобгӯи меъёрҳо ҳаст нест? ва билохира инфексиони фони ман дуруст ҳаст нест? ва охирон гапе ки ман гуфтам сари масъалаи авлиятса мешавад намешавад? сари ҳамин масъалаҳо агар ҷавоб ёфтанд, болои мизи кории табиб бимонанд, дар он вақт табиб чӣ ба ин саволот ҷавоб дода метавонад ки омили эҳтимолӣ ё сабаби эҳтимолии ҳомиладор нашудани онҳо дар чист. бале, ва худ ёзи мо метавонем ба ин нафаре ки савол додааст ки то кадом андоза кафолат дорад, ман фикр мекунам ин кафолата ман гуфтам, кафолат ҳеҷ кас ҳеҷ чида кафолат дода наметавонад. гӯш кунед, дар ягон беморӣ офарин кафолат дода намешавад.
باید برای صفت کارمون کفالت بله. یعنی ما گفتیم ثمرانکی برنامه اکو در تمام دنیا از 48 تا 58 فایز عید زیاد نیست. یعنی در شرایط امروزه علم و دستاورد تکنولوژی همین قدر امکانیت داده است. بفهمین؟ ببینین ما یک گپی او دقت شما را میفهمونم. همین سمالیات ما مثلا ان 24 یا که سمالیاتی اینا نو آوردن تاجیکستان یا سمالیاتی چخیا همین امکانیت پروازش در آسمان پرواز میکنه، میتونه 8 ساعت پرواز کنه، 4 ساعت پرواز کنه. ایود از زیاد اقتدار ندارد. سرعت حرکتش ماکسیمم میتونه 800 کیلومتر و 400 کیلومتر ساعت باشه. این گپ است. همین تکنولوژی اکام امکانیتش امروز 48-50% ثمرانکی دادن است. ایود از زیاد نمیتواند. ممکن که 1 سال پس دیگه یا 2 سال پس دیگه با دستاوردهای نوین علم تکنولوژی در سایر رپرودوکتولوژی ثمرانکی برنامه باز هم بلندتر شود. اما این زمان همین است که ما داریم و در همین سطح نشاندادی ثمرانکی ما کار کرده ایستادیم. بهترین شهلا می‌نویسد که اگر اکو کرده بردار نشوی یگان قسمی مبلغ گردانیده میشود. اینا من بسیار سخنی خوب است. بسیار سوالی وای هست. ما یک گپ میگم. دویم همین گپ فراموش نکنید. شما هم همون شنونده های محترم عزیزان من فراموش نکنن. ما دویم وقتی که در سری مسئله مبلغ میرود همین برنامه اکوب و برنامه های تطبیق شونده و خدمت رسانی طبی گران ارزش داخل می شود از طرف وزارت تندرستی. برنامه‌ای هست که گران ارزش با کدام دلیلن؟ با همون دلیل هستند که در همین موادهای مصرف شونده سری تطبیق این برنامه گران ارزشن و از خارج کشور آورده میشن با نرخ گران. یعنی اگر مثلا این برنامه اکو 17400 باشد، من 100% به شما این همین نقطه به نقطه میگویم که چی برای کدام خرج با کدام مصرف می شود مبلغ شما. سخن درباره آن می رود که وقتی که ما نسبت شما شرطنامه می بندیم، شما با کارخانه مرکز طبی نسل شرطنامه می بندید، در همونجا همه این نقطه ها گفته می شود که همین پول های شما برای چی صرف می شود. برای انداز، برای معاش، برای فایده من، فایده همو تجارتی من، برای موضوع خرید و دسترس کردن موضوع مصرف شونده، برای نگاهبین همو تجهیزات و دیگر ایجاد خیلی زیاد گپ‌های موضوع مصرف شونده و تکنولوژی مساعدت کننده برای تطبیق این برنامه است. همه میره بگوی وقت زیاد بیهوده میرود. بنابراین ما گفتیم ایستادیم که مبلغی که شما در شرطنامه میپردازین این برگردانده نمیشود و بعضی از انسان های هستند که گریسته و ناله کرده و التماس کرده پیش من میان که اکای شمسین خواهی یگون وای کنین. من در بسیار وقت میگم خدا با ما همه چیز داده. امروز ما باید خدمتگار مردمون باشیم. به حالت یک آدم انسانی بیچاره رسیدن در کار. اگر همین آدما با یک نوک سوزن پول جمع کردن با امید به درگاه ما اومدن که حامله دار شدن و برنامه تطبیق کردیم نتیجه منفی داد، همین آدما ما باید چیکار کنیم؟ مساعدت کنیم. یعنی که برنامه ایلوگی تطبیق کنیم با خرج کمتر. یکون برنامه ایلوگی کنیم. یک واریانت کار است. مثلا ما وقتی که یک دقیقه همین وقتی که من مثال 5 دانه تخم مرد میگیریم با 5 دانه تخم هم زن بردار میکنم میشود 4 تا جنین یا 5 تا جنین 3 روزه یا 5 روزه. ما هم نمیشود که هم 5 گودک بشونیم در بچه دان. ما همگی 1 گودک 2 گودک میشونیم، ماکسیمم 2 گودک میشونیم. 3 گودک دیگه میمونه. همین 3 تا جنین دیگه رو چیکار میکنیم؟ همین شهرونده پیشنهاد میکنیم که خواهر دو در ما امکانیت تکنولوژی کریوکنسرواسیا داریم. بیا همین جنینای باقی مونده را ما بگیریم، ذخیره کنیم، کریوکنسرواسیا کنیم بستن. و اگر نتیجه برنامه یکمت منفی کشید، یک ماده میگیریم میای همین را ریکنسرواسیا میکنیم، یعنی آب میکنیم، جنینی باقی مونده را میشنونیم. شما یگون پولی ایلوگی پرداخت نمیکنیم اگر پولی کنسرواسیا را داده باشین. بنابراین این واریانت ها خیلی زیاد وجود دارن که چیکار کنیم که مردم خودمون دستگیری کنیم. مردمی که ما میگم برای توجیک 20000 و 30000 و 40000 این پولی کلان است. با تکرار میگم همین 100 بار باید چین کنیم، یک بار باید ببریم که
ما یک کاری کنیم که قناعتمندی همین مردمی که به درگاه ما مراجعت میکنن قناعتمندیش یعنی به دست بیاریم. ما میتونیم گفته که مثلا اون مبلغی که میسپارد مثلا خرج میشه در داروهای همون نفر. اصلا برای همین نمیتونه که برگردونه مثلا مبلغش رو. خودی برنامه وقتی تطبیق میشود تمام مواد مصرف شونده شما گفتم مال ژاپن و فین و آلمان است از حساب پول هم آدم پس چگونه میتونی پول ببری برگردونی؟ که خرج شده مثلا همین اینیکشنی که در تنه همین زنه کرده دارو را خودش یک گنل 75 دینیستش مثلا 240 سومونه یا دونه که 34 تا اینیکشن میگیره خودش همین پول در پیش چشم حساب کرده می شود که برای چی مصرف یعنی شده. هیچ امکانیتی برگرداندن نداره. امکانیت وجود نداره پول برگردانده شود. سوال دیگر پیش از اون که اکو گذرانید تشخیص کردن معین میکنید که همین زن مثلا احتمال دارد که با واسطه اکو باردار شود یا نه. مثلا هست حالتایی که بله یک نفر 100% من سوال شما را فهمیدم. سخن درباره اون میرود که مثلا همین برنامه اکو کردن نشانداد دارد. بله پکزنی یعنی نشانداد وزید نشانداد دارد. یا آدمی که دیده و دانسته تو میدونی که همین آدم رزرو تخمدانش یعنی نتیجه نمیتاد ما اونا اتکاز میکنیم میگیم که برادر تطبیق کنیم من ثمر ناکین از بیفایده است برای این پولتون بیهوده مصرف نکنید. یکم دوم وریانت آدمایی که مثال اینم مرد میان ازوسپرمیا یعنی که در آب منیش یگان دانه تخمجره وجود نداره اما وقتی که گرمونال فونش هم میبینید همه گرمونوش هم میبینید گرمونوش تناسب مردانه است یعنی که در اینجا پروبلم های ابستروکسیا یعنی کانال ها محکم شدن و اگر در درون مویش ما بدوریم تخمجره مردانه دریافت میکنیم در 70-80% حالت ها در چنین مورد ما 100% گفتم میتونیم که ما از اینو تخم یافته میتونیم و تخمجره زنشه با تخم حلال خودش باردار کم میتونیم. بنابراین ما با تکرار میگوییم که اوخی برنامه اکو برای همین کاتگوری آدم ها هست که برای طبیعی نمیتوانن حامله دار شدن. یعنی تخم دارن اما مقدارش کم است. تخم دارن مانع است یعنی توربه ها نچای تخم گذر محکمه یا که ابستروکسیا در خود مرد است و امی تخماشون برای طبیعی وارد شده به هم واخری کردن نمیتونه. بنابراین این تخم را ما میگیریم در لابراتوری کودک میکنیم و کودک تیار میشنونیم. اینا میگن برنامه اکو. یک نفر بسیار سوالی جالب داده است. من فکر میکنم جالب است و با دیگر نظر اگر نگاه کنیم این میتونم بگم که بسیاری ها میخوام این چیزا فهمم. سلام من فاطمه هستم از شهر دوشنبه. آیا اکو با ارگانیسم در آینده یگان ضرر میرساند؟ من فکر میکنم بسیاری میخوام در اطراف در عین زمان یگان دلیل و دلالت از باره اون که همین استیمولیت کردن تخمدان های زن یا بیاپسی کردن مرد برای گرفتن تخمجره یگان ضرر ندارد و بعضی ها میف یا میفالوگیا وجود دارد که آدمایی که اکو میکنن بعدا میتوانن خود به خود حامله دار شوند. آفرین گپی زور است گپی خوب است. این وابسته از سبب همون نشانداد اکو کردن است. مثلا آدم زن سندروم پولیکیستوز دارد و حامله دار نمیشود و ما استیمولیت میگیم تخمش میگیریم باردارش میگیم یک بار حامله دار شد مثلا نچه تخم گذرش گذرا باشد اندومترش خوب باشد مردکش نورموزوسپرمیا داشته باشد طبیعی است که این زن اگر یک بار حامله دار شود مراتبه های دیگر خود به خود حامله دار میشوند. اما زنی که مثلا نچه تخم گذرش محکم است 100% ما اکو کردیم همون نچه تخمگذاری وای که شده نمیشود که یعنی که مراتبه دیگر هم اگر صاحب فرزند شدن خواهند اونا باید اکو کنن. یا که مرد از اسپرمیا داره ما استیمولیت کردیم در مایش تخم یافتیم گرفتیم تخم مجره زن باردار کردیم صاحب فرزند شد اگر تبابت کند همون نشان دهنده مثال از اسپرمیاش مثال اولیگوی است نشود یعنی که حجره ها پیدا شوند هم برای طبیعی نمیتواند حامله دار کند زن شود. بنابراین ضرورت پیدا میشود که در آینده یا که یک چند تا جنین کنن همون جنیناشون هم 4 تا 5 تا 6 تا جنین کنن بعد اینا رو در همون کریوکنسروات سامونن کدو وقتی که لازم شونه میآیند ریکنسروات کنن یک کودک بچسبونن حامله دار شوند با تو کودک 2 ساله 3 ساله شدن استراحت کنن اما دل پر قطعی در چی در خزینه ما کودک ایلوگی دارن. ولی الان اطراف اون میرود که من برای چی این سوال دارم سوالم خوب بود با اون خاطره که مثلا اگر ما مشاهده کنیم همین گونه هست که بسیار نفران بعد 10 سال حامله دار میشوند همین گونه زیاد هم مشاهده میشود. بله
шояд бисёре аз он тарс дошта бошанд ки масалан баъди 5 соли ҳомиладор нашудан онҳо муроҷиат мекунанд ба шумо масалан барои барномаи эко. оё онҳо баъд аз оне ки масалан ин барномаро гузаштанд метавонанд ки дуюмбора масалан худ аз худ ҳомиладор шаванд? такрор гуфта истодам вобаста ба сабаби ҳомиладор нашудан. бале бисёре аз ҳамон тарсанд ки масалан мо шояд به این هم کودکدار میشدیم رواد کنیم مثلا ما یک کنیم و دیگر از اون امیدم مانیم. من شما را گفته ایستادم تکرار میکنم این وابسته از سبب نوباروری است. یعنی که اگر سبب نوباروری در ناگزیری نشای تخمگذار باشد بعد از کردن اکو نشای تخمگذار کشیده نمیشود. یعنی تکرارا با اکو کنن. اما بعضی سبب‌های هستن مثل سندروم پالیکیستوز و بعضی گرمنال ناروشنی‌ها هستن که یک بار اکو کردید زنک خودش دیگه حامله‌دار شدن میگیرد. اون در تجربه شده است که بعد اکو بسیار من دیدم و در تجربه زندگی و کاریمان زیاد است که زنها خودشون حامله‌دار شدن. حتی ببینید زنهایی هستن که استیمولیاسیون کردن ما گرفتیم تخم باردار کردیم شونوندیم نچسبید رفتن از سال پس با خودشون حامله‌دار شدن. این خیلی حادثه هم هست. در برابر این با فراموش نکنید یک گپ دیگه که زنهای کودکانی ما که از راه تطبیق برنامه اکو تولد شدن و خلق شدن امروز نفرانی هستند که در مکتب میخوانند زنها و بچه های هستند که عائله برپا کردن و اونا خودشان صاحب فرزند شدن برای طبیعی. بعضی قصه ها هست یا که روایت ها هست که یا اگر این کودکا از کودکانی عادی چی فرق دارن اینا میتونن خودشون عائله برپا کنن میتونن خودشون مستقلانه صاحب فرزند شوند 100%. کودکایی که از راه اکو به دنیا می آیند اینا از لحاظ صفت سلامتیشون از لحاظ پاکیگری گینیشون 100% سلامتن و اینا میتونن در آینده پدر و مادر شوند مستقلانه به یگان استفاده یگان مواد داروبری. بهترین یعنی ما میتونیم با سوال این نفر جواب بدیم که عموما ضرر ندارد به ارگانیسم انسان. بهترین یک نفر دیگر می‌نویسد من سایده یک سال پیش اکو کردم ولی متاسفانه نتیجه نداد. میخواستم بدونم که اگر از اکو یکم فرزند نشود باری دوم اکو کردن بیفایده است؟ در بسیار کشورهای دنیا با من این سوال میتین و در تاجیکستان عزیز ما هم چندین بار این سوال را گفتن. این سوالی معمولی است اصلا بگیریم. من یک دو مصرع عجایب از مولانا دارم میگه که این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست 100 بار اگر توبه شکستی بازو بهترین. من میگم که یک بار برنامه اکو کردی و نشد هیچ وقت دل سرد نشوید. خدا بزرگه و هیچ وقت بنده شن امید نمیکنه. ما باید تا آخران نقطه تق کنیم در مرکز اکورا که ما صاحب فرزند شویم. بله با اون مونان که شیوری که مرکز طبی نسل داره. بله تو ریشه در رو بس امید ثمره هست. یعنی آدم باید ناامید نشود هیچگاه. اما برای من جالب است که برای چی مثل اولش ناورده شده است. امید نمیمیرد اگر چشمی تری هست تا ریشه در آب است امیدی ثمری هست. سخن در چی است؟ ما در همون مرکز طبی نسل اگر شما دروید ما از موضوع کمی بیرون شدیم یکم میده دور نرفتیم. موضوع در همون دایره صحبت ماست. در یک طرف دست چپ ما یک درخت است. من صورت کلون یک درخت زدم. درخت ممکن عمر یگان 400 ساله داره و ریشش در خاک است در نمیگری است و در بالای اون درخت برگ‌های سبزن و بالای برگ سبز درخت آفتاب است. من امیر رمز حیات زندگی میدونم که آدم فلسفه زندگیش باید این باشد هیچ وقت ناامید نشود. بله ناامید شدن بدترین گناه است. آدم باید ناامید نشود. خدا بزرگ است. خدا بزرگ است و انسان دوست می‌داره. ما را خلق کرده هیچ وقت ناامید نمیکنه. اگر به ما چیزی داد باید شکر کرد. اگر چیزی نداد حکمت در اوست. این میگه باید فراموش نکنیم فلسفه امی بنیاد زندگی ما باید همین خیلی تشکیل کرده شود که آدم باید ناامید نشود. اگر ما یک بار تق کردیم درک شده نشد این معنی اون را ندارد که این در برای ما یک عمر بسته شده است. بله بهترین. برای همین بار دیگر میگویم که
умед намемирад агар чашми таре ҳаст. торишта дароб аст, умеди самаре ҳаст. Беҳтарин. Саломат бошед. Акнун ба саволи дигар менигарем. Соҷида навиштааст, эмбрион то гузаронидан ба ҷанин гуфтед омода мешавад. Пурратар маълумот диҳед чанд муддат нигоҳ дошта мешавад? Яъне барои эко чӣ қадар вақт лозим аст то фарзандон шудан бафтан дар назар дорад? Ман барои пакети муоинаи зану шавҳар барои барномаи эко 1 моҳ аст дар назар. Яъне давоми 1 моҳ вобаста аз ҳамин сикли ҳайзбинии зан аст. Сикли ҳайзбинии зан 1 моҳ аст худаш. Бинобар ҳамин дар фазаи аввали ҳамин сикли ҳайзбинӣ рӯзҳои дуюм, сеюм, чорум зана даъват мекунанд, гормоноша мегиранд. муоинаи клиникию, биохимию, иммуноферментию, инфексиони фону дигаша мебинанд. Мардам ҳамчунин ва баъдан дар фазаи дуюм рӯзҳои 16, 17 рӯзи цикл зан меояд гормонои фазаи дуюм миспорад ва моҳ ба ҳамин дар муоинаву ташхис тамом мешавад. Муоина, пакети муоина 1 моҳ давом мекунад. Худи барномаи эко 1 моҳи дигар давом мекунад. Яъне аз рӯзи аввали ҳайзбинӣ оғозш стимулятсия сар мешавад давоми 11-12 рӯз, баъд дар рӯзи 12-13 рӯз трансвагинальни пунксия мешавад бо наркоз додан аз ковоки шиками зан, аз тухмдонҳо ҳам фолликулярни жидкост гирифта мешавад. Дар ӯ аммо моъеи фолликуляри тухмуҷаррои занҳо кофта дарёфт карда зед микроскоп ва онҳо денудатсия мешаванд. Баъд ё бордор карда мешавад бо тухми шавҳари худаш. Баъд анака аз ҳамун рӯзе ки бордор карда шуданд 3 рӯз дар инкубатор парвариш карда мешавад. То рӯзи сеюм мо аввало дар рӯзи сеюм кӯдака мегзаронем, ҳозир рӯзи 5 да мегзаронем. Яъне аз 3 рӯзагӣ то 5 рӯзагӣ кӯдак дар лаборатория аст. аз рӯзи 5 рӯзагӣ мо кӯдака стадия блатсасис мегӯянд дар ҳамон зина оварда дар мутобиқ мешавад ба рӯзи 18-19 рӯзи сикли ҳайзбинӣ. дар ҳама 18-19 рӯз ба бачадони зан мегзаронем. баъд аз ӯ 2 ҳафта пас занак меояд анализи ҳам дар асоси тавсияҳои духтур амал мекунад. баъзе аз дору давора мехӯрад, истеъмол мекунад. баъди 2 ҳафта меояд анализи хгч меспорад. Якум агар мусбит биромад бо 1 ҳафта пас дига меояд дуюм хгчра меспорад. 4 ҳафта да меояд аллакай дар тариқи сонография ултразвук кӯдака мебинӣ дар бачадон. ин давом мекунад 1 моҳ. давоми аму 9 моҳи дигар ин муқаррари ҳомиладорӣ аз ҳомиладории ки борои табиб мешавад ҳеҷ фарқе надорад. беҳтарин. агар имконият бошад хароҷоти онро ҳам донистан мехоҳанд. ман инро ба он хотир мегӯям ки аз ноҳияи дурдаст ба шумо менависам ва барои то беморхона омадан ба қавле расчот гирам, ҳамачиро ба нақша гирифтам, баъд муроҷиат кунам. офарин. ами дирӯзам як кас ба ман савол кард ки акай Шамсдин мо омадем қабули шумо да мора дар омадан намонданд, имконият нашуд. аммо қабули шумо фалон қадар маблағ будасту мо омадем моро намонданд. ман гуфтам ман дар ҳаётам ягон касда аммо баче қабул накардам. ами агар 10 кас 20 кас дар аз қабул кунам, мумкин ягон 2 кас 1 кас чек мегиранд, боқи мода ҳамаш роҳи гом ба пеши ман медоранд. ин якум гап. дуюм пакети пурраи муоинаи зану шавҳар айни замон нархномааш 7400 сомон аст. пакети пурраи муоина ки тамоми муоинаи зану шавҳар дар уҷа дохил аст. худи барномаи IVF 17400 сом аст. барномаи IVF X ай ҳама мушкилтарин барнома 26000 сомон аст ва пакети пурраи гормонални препаратҳо барои стимулятсия кардани тухмдони зан 10000 то 11000 сомон мешавад. умуман ҳамаи хароҷотша бигирем IVF яъне ки барномаи экои классики ё стандарт мешавад 34500, барномаи эко X мешавад 44500. тамоми хароҷотош қатӣ. аммо ягон нафар инсон нест ки мо тахфиф накунем. касе ки ай даргаи мо тақтақ мекуна медура 2000-3000 ноумед намекунем, 1000-2000-3000 тахфиф мекунем. барои чӣ? барои ки мо фарзанди ҳамин миллатем. мо фарзанди анами ҷамъиятем. мо вазифадор ҳастем ки барои мардуми худмон хизматгор бошем ва ба ҳолу ба зиндагию ба иҷтимоияти мардуми худмон бояд баробар зиндагӣ карданро ёд бигирем ва дар бари мардуми худмон дар ғаму дардиш, дар пастиву баландиш дар бараш бошем, пул худаш пайдо мешавад иншоалло. беҳтарин. агар мо муқоиса кунем, умуман маъмулан
بعد از چند سالی حامله‌دار نشدن مردم بیشتر مراجعت میکنند. عموما اگر از این شده از تجربه ها دوره‌های پیش وقتی که ما مرکز اکو را تشکیل کردیم اصلا نفران مراجعت میکردن که تجربه 10 سال و از این زیادی نوبروری داشتن یا که بزریاتی داشتن. ای 10 سال زیاد کودک نکردن بعد اکو میکنن. بعد یا اینکه سن سالشون اصلا ای 35 40 ساله بالا رفتگی بود. این من سخنی 10 سال پیش میگم. این زمان هم سن سال مراجعین جوان شده است، هم سن سالی تجربه نوبروریشان. یعنی اول حاضر مثال اویله های هستن که همین 1 سال 2 سال 3 سال کودک دار نمیشوند، میگن اکه شمسی بیا اکو کنیم. ای قدر داو کردن و گشتن این طرف داره. من میگم گوش کنین، امی اکو هم یکم برنامه مقرری نیست. اکو برای خودش نشانداد داره. ما ببینیم اگر همین نشانداد باشد، مثلا یا پرابلم مردانه یا پرابلم زنانه نشاندادی همین مستقیم برای برنامه اکو است، برای چی ما انتظار شیم همین 10 ساله فکر کنید؟ یعنی وابسته به سببی حامله‌دار نشدن. اگر سبب حامله‌دار نشدن با راه حلش همین برنامه تطبیق برنامه اکو باشد، باید همین یک اومده به تاخیر نگذاریم. ما بگذاریم برنامه را تستر کنیم، تستر صاحب همون نعمت الهی یعنی صاحب فرزند شویم. یک سوال جالب دیگر اینجا پیشنهاد کردن مصرف شو چطوری که مهمانی برنامه قید کردن در تاجیکستان. این برنامه سال 2012-2013 پیدا شد، یعنی اکو رو در نظر دارم. اکنون میخواستم فهمم که تا سال 2013 شهروندان ساکنان تاجیکستان از کدام راه استفاده می‌بردند تا که صاحب فرزند شوند؟ بله، این یگان گپی پوشیده نیست و روبر دولت پیشوای معظم ما صدها بار در برآمدهای خودشان علل خصوص در وخری و با کارمندان سایت تندرسی این گپا رو تاکید کرده گفتند که مردم ما به خارج کشور حاضرم صدها نفر به قزاقستان و به روسیه و به ترکیه و به ایران میروند. این زمان نفرای هستند که پولدار شدن و میخوان بروند در پیش هندو و ترک و ایرانی و روس و قزاق برنامه اکو کنن. اما من میگویم فرقیت هیچی، فرقیت 2 برابر زیادی مصرف مبلغ زیادتی کاری که با $3,000 در تاجیکستان میکنیش در 5-6 هزار هفته در قزاقستان و در ترکیه کرده اومده ایستادن. اما این حق همونو است، ما هیچ کس مجبور نمیکنیم، زورا و التماس هم نمیکنیم و روشاد کوشاد میگوییم که برادر همه خراجاتی که تو در خارج کشور میکنی 2 نفر میرین 2 بار میرین بلیت سمالیات میخرین $1,000-2,000 در بلیت سمالیات میرین. میرین 1 ماه همونجا میستین $1,000 دیگر تون $500,000 دیگر تون برای مهمان خانه میرود، $500,000 دیگر تون برای خوراک خوردن میرود. در خانه خودتون، در شهر خودتون، در پایتخت خودتون اکوای همون نتیجه ها قطعی بگذار 5-10% زیاد کم باشد، اما در دهن در خانه خودت. در تاجیکی یک مثل معمول است، میگن آبی در خانه لویه. امین دختری همسایه قیخه میگن ما کوشش میکنیم که بریم ای دیگه قشلاق زن بگیریم. ما همین گپا مطلع را گفتگیم که بیایم به قدری طبیب تاجیک برسیم. قدر کنیم امرا همون معاشه که ما باید ترک و باید ایرانی و باید هندی میتیم دعوت میکنم، همون معاش من به طبیب تاجیک میتیم، همون طبیب تاجیک 10 برابر همون ترک هندی دا خوبتر کار میکنن. این همی گپ محتوای فلسفه اساسی پرینسیپ کاری من است. امروز ما تربیت کرده متخصصمون بر یک بار برین در نسل ببینین همه متخصص جوان هستن، تجربه کاریشون 10-15 ساله، اما کارهایی که انجام میدن کارهایی هست حتی در همون کشورها هم برین عین گپ هم میبینین، عید زیاد نمیکنن. ما اگر سوال کمی دور شدیم، یعنی که پیشتر هم از اصول اکو تنها در دیگر دولت‌ها استفاده می‌کردن. بله من صدها نبیره ها دارم که در اون وقتی که در تاجیکستان تکنولوژی نبود ما روان میکردیم در قزاقستان، در روسیه اکو میکردن و بعدا اومده در تاجیکستان تولد میکردن. ما میدونستیم که اینا کودکای اکو هستن. بسیار اویله‌ای هستن که نمیخوان درباره سر اسرارشون گپ زنیم، برای همین نامشون نمیگیریم یا که با دست نشانه میدیم که این کودک اکو هست. اما مهم چی است؟
مهم صاحب فرزند شدن. پیشتر یگان نمود دیگر اصول نبود در دیگر رابطه‌ام غیر از اکو. بهترین اکنون همچون متخصص میخوام با یک سوال دیگر جواب بدید. عموما چگونه که ما در آغاز قید کردیم، یعنی بی‌ضروریاتی نظر به سالهای پیشین زیادتر شده است. سالهای پیش عموما سبب اساسی اینو شما در چی می‌بینید؟ ما خیلی زیاد عامل‌ها را میگم در اینجا. من متخصص همین ساحه هستم. همین پیچه سفید کردیم بگیم میشه در ساحه نوبروری، در ساحه تنظیم اویله و دیگر. همین سالهای آغاز سالهای 90 آغاز استقلالیت دولتی ما همین در حدودی 8 تا 10% ماکسیمم شاید تا 12% اویله هایی که برپا کرده میشدن نوبرور بودن یا که بیزریات بودن. یعنی که ای 10 اویله یا اویله همین 10% بگیم همین خیلی ای 10 اویله که برپا کرده میشد یا اویله بیزریات بود. همین ما بچهای دهات هستیم، قشلاقی هستیم. در همین قشلاقی ما 40-50 خانه دمخزی است باشد یا که خانه باشد، هم یک زن یا دو زنی بیزریات بود. هم میدونست که اپای قربانگله یا که سفرگل گودک نمیکنن. بله در واقع که آوازه بود. آفرین آوازه بود. هم میدونست که هم گودک نداره. این زمان مطابقی یگان اپشناسیونال یگان پژوهش ملی عمومی ملی گذرانده شده نیست در تاجیکستان، اما مطابق معلوماتی که چندین نفر رساله‌های علمی و نامزدی حمایت کردن در زمینه پژوهشگاه علمی اکوشری گینکولوژی و پرناتولوژی تاجیکستان و در دیگر جاها رفته حمایت کردن سر مسئله هم بیزریاتی. چندین علما هم تربیت کردن، تربیت دیده های دوران استقلالن. همین مطابق معلوماتی که حاضر ما داریم الکی در حدود 28-30% اویله هایی که برپا کرده میشن این زمان بیزریاتن. ببینید 30 سال استقلالیت 10 به 28-30% رسیده است. یعنی امروز هر یک چهارمین اویله، من گفته بودم در آغاز استقلال هر یک دهمین اویله بود، این زمان هر یک چهارمین اویله یا که هر یک سومین اویله پرابلم مشکلاتی نوبروری داره. در واقع من فکر میکنم عاملاش خیلی زیادن. یکی از عاملاش من سرایت میبینم، سرایت هایی که برای علاقه جنسی سرایت میشوند. همون در همون دور زمان کم بودن اویله هایی که از بیماری هایی که برای علاقه جنسی سرایت میشوند با دلیل میگراسیون زیاد، مهاجرت اسد زیاد، جوانان و همون قوه های همین اصلا ما همین قابل تولدی ما از علل خصوص مرداش رفتن به خارج کشور به یک منطقه های رفتن که از لحاظ اپیدمیولوژی بیماری های برای علاقه جنسی سرایت شونده منطقه های سالم نبودن. نمشه نمیگیرم، اما به هر حال به تاجیکستان وارد کردن صدها نمود اینفکسیا را که برای علاقه جنسی سرایت میشوند و خانم‌های خودشون خودشون به همین بیماری هایی که برای علاقه جنسی سرایت میشوند مبتلا کردن و هر یک بیماری هایی که مثلا ما هم 10-12 نمودی سرایت میگم، همین میکوپلازموز و گاردینریوز و تریخومانیاز و گانوریا و سیفلیس و مثلا خلامیدیوز و همه ویچو مثلا همه سرایت هایی که برای توکسوپلازموز و کاندیدوز و 10-12 نمودی سرایت هایی است که از روی علاقه جنسی سرایت می شود. همینو 10 سال یا 30 سال پیش کم بودن. امروز 2-3 برابر زیاد شدگیان. ارزش های زندگی ما استواری پابند بدن به ارزش های پاک اویله‌داری ما هم خیلی زیاد ویران شدن، کاسته شدن. و امروز این واقعیت است. به همین واقعیت آدم باید چیکار کنه؟ تم بده. واقعیت همین است که امروز در برابر پرابلم هایی که من میگم سرایت زیاد شد و بیماری هایی که برای علاقه جنسی امکانیت های تشخیص توبتش زیاد شد. امروز ها پرابلم های تشخیص توبت زیاد شده. 30 سال پیش همین امکانیت های مثل لاپاراسکوپی و گیستروسکوپی نبود، تشخیص نمیشید همین سببو. امروز هست. 30 سال پیش اگر میگفتن که اکو کردیم ما تخم مرد زن اگرتن در لابراتوار بردار کردیم 5 روزه کردیم در رحم مادر شنودیم، در تصورات آدم نمیگنجید. امروز همین چیز چیه؟ دسترس های تکنولوژی علمی تیپ پیش رفت. من فکر میکنم منمی در عموم سبب های هستن. یکی از این سبب ها سرایت برای علاقه جنسی سرایت شونده، دیم پرابلم های زیاد شدن مقدار اهالی و فرزندایی که ما مثال در وقتش یک سال در تاجیکستان ممکن 70-80 هزار آدم تولد میشید. ببینید
مرگ میر زیاد بود. امروز صدها کودکی که در کودکیش در نتیجه بیماریش باید میفهمید تبابت کردن نفهمیدن، مرد شدن، زن شدن، اویله برپا کردن، صاحبی باید فرزند شوند. همون بیماری‌ها که در دوران کودکیش ما یک قدر تبابت میکردیم و باید میفهمید نفهمید زنده موند، پیامدهای اونم هست. این کودکانی که در دوران کودکی اذیت کشیدن امروز پرابلم‌های بزریاتی دارن. شاید این پرابلم‌ها هم در اینجا هست. بعداً طرز غذای ما کدام غذا را استعمال میکنیم؟ چه خیلی غذا استعمال میکنیم؟ آیا در دوران کودکی ما زیر نظارت طبیعی هستیم یا نیستیم؟ در دوره‌ای که به بلاغت میرسیم در سن 9 سالگی، 10 12 14 15 سالگی، آیا والدین ما را به نزد طبیبانی همون دکتران کودکان بردن نشان دادن همین عضوهای جنسی ما را که همین درست اینکشو بیفتگی یا نه؟ یک اساس پرابلم هست. من نفرای میآیند 3 زن گرفته بچه 3 بار زن گرفته، همین 3 تا زن سر داده است، اولاد کودکدار نشده، میآیند آنالیز میگیری سپرمگرامش 0 هیچی ندارد. ببینین این قدر پرابلم زیاد است. یعنی اکثریت این مادرزاد است. مادرزادی، علتهای مادرزادی هم در اینجا هست. علتهای مادرزادی که مثال پسر تولد شد کریپتارخیزم دارد، مراجعت نکرد تا 2 سالگی 3 سالگیش هم مراجعت نکرد، بچه مکتب رفت شد، بعد رفتن اما کریپتارخیزم جراحا دست خیروگا گرفتن، پویان فرو وردن، بیرون آوردن موندن، اما یا مایه را فرو وردن، اما بزریات شد این کودک. وقتی کمی در نرم ارگانوژنز ده همین مایه مرد در درونش کمه، تا روز تولد شدن مرد باید درونی خلطه مایه بفرویه بیرون. برای چی در بیرون است همین مایه مرد؟ برای اون که سپرماتوژنز مرد در تمپراتور 36 میشه و 37 شد میمبره سپرماتوزوید مرد. بنابر همین هست نفرایی که مادرزاد کریپتارخیزم دارن، سر وقت پدر و مادرش به طبیب مراجعت نکردن، کریپتارخیزمش را توبت نکرد، این میشه چی؟ بزریاتی چی؟ مادرزادی. بله. و دیگر پرابلم های علت های مادرزادی ژنتیکی هم از درجه که یک فایز معین تشکیل میگن. در برابر این در دوران جوانی وقتی که ما به بلاغت سینی به بلاغت دوره پوبرتت میگن، سینی امی پخت پاز نشانه‌های اولینی و بلاغت رسیدن، چی دختر باشد چی پسر باشد، متاسفانه والدینمون اونقدر اهمیت خوب نمیدن. اگر در همون دوره مشکلات اولیه‌ای که در دوره نشانه‌های اولی همین مردگری ما پیدا میشد یا که دختره که بلوغ و بلاغت رسیده شنیمون نشانه‌ها پیدا میشد، در همین دور بعضی از علت‌ها را ما سری وقت با آسانی پیش راهش بگیریم. این مادران این پدران آینده هستند، همین پرابلم‌های نوباروری در اون نمیشود. یعنی علاج واقعا پیش از وقوع گفتن. برای چی ما با پروفیلاکتیک کم اهمیت میدیم؟ برای نسل خودمون در دوره‌ای که هنوز این پرابلم سر نزده است کم اهمیت میدیم. بعد که پرابلم یا اویله برپا میکنن کودکدار نمیشن، ایش سر میتن، دیمش میگیرن، دیمش سر میتن، سیمش میگیرن. هر یک زنی که ما از او جدا میشیم دختری کسی است، خواهری کسی است، فرزندی کسی است، همون را ما از او جدا میشیم. ای کاش که اونم صاحب فرزند شود. این مردم با دیمش میگیره سر میتن، سیمش میگیره سر میتن، بعد میان پیش دکتر میگن که ما وای بزریاتیم چیکار کنیم؟ میبینی روی حل هست، یعنی تکنولوژی هست، علمیتی پیشرفته است. امروز اونو میگیرن صاحب فرزند میشه از طریق استفاده بردن همین تکنولوژی معاصر و مشکلات حل میشه. بنابر همین من دعوت میکنم از شهروندان، از همون نفرایی که اویله برپا میکنن، بهتر است که پیش از اویله برپا کردن ما دخترکای خودمون فرزندای خودمون بریم از معاینه طبیبا بگذره پیش از برپا کردن اویله. بیش از برپا کردن از معاینه بزگرن که همه مردای کامل شدیان، همینا زنای کامل شدیان که پگه صاحب فرزند شدن میتونن نمیتونن. تیار هستن برای آفرین برای اویله فقط یک مرد زن نمیگن آخه. اویله مرد زن اساسش است، بنیاد است. بله. اما فرزند شریش اویله، همین شریش، این همین شریش اندوش. بله. همین بینوی اویله را فرزند ده. بنابر همین تمام امکانیت های
техника ва технология ва илми тиба истифода бурдан дар кор ки оилаи мо устувор бошад. ҳамин побарҷо ба фаросати фарҳангҳои миллии мо, аммо бо истифода бурдан аз дастовардҳои тиб ва дастовардҳои илм оиламона мо кори кунем ки побарҷо ва бақои вай бошад, идомаи насли мо бошад. Насл нишона оилаи мо устувориш дар мондани нишона барои ояндаи мост. бале, дар воқеъ умуман таъсиси маркази тибби насл пеш аз ҳама боз гувоҳи он аст ки ҳар нафар, ман фикр мекунам дар зиндагӣ муҳимтарин орзуи ҳар як нафар ин фарзанддор шудан аст. Вақте ки нафаре ки фарзанд надорад, ман фикр мекунам агар тамоми молу сарвати дунё дошта бошад, бозам худро нотавон эҳсос мекунад. ҳеҷ ман фикр мекунам ки на мол, на хонаҳои сеошона, на мошинаҳои дабдабанок, ҳеҷ чи ба ширинии фарзанд баробар намешавад. Ва махсусан таъсиси худи маркази тибби насл бисёр як дар баробари оне ки чӣ гуна ки дар оғоз қайд карда ки ҳар нафар мақсад кори худашро анҷом медиҳад ва дар баробари ин бениҳоят кори савоб мекунанд ки ҳар рӯз тасаввур кунед ки орзуи муҳимтарин орзуи шаҳрвандонро амалӣ мегардонанд. Ман фикр мекунам ки мо меваҳои истиқлолият ҳастем. тоҷикистони соҳаи истиқлол дар баробари садҳо ҳазорҳо дастоварди истиқлолияти худаш як истиқлолияти худаш анамияй ҳамин маркази тибби насла ташкил кардан бо ҳидоятҳои роҳбари давлат, бо дилсӯзиҳои роҳбари давлат, бо ҳидоятҳо ва дастгириҳои роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ки ҳамин хизматрасонира, ҳамин технологияро ба Тоҷикистон овардан то ин ки мардуми мо сарсону саргардон дар хориҷи кишвар нараванд ва маблағҳои ҳангуфти худша дар хориҷи кишвар харҷ накунанд, дар хонадони худаш харҷ кунанд ва ҳамин дастовард боис шавад ки садҳо табибони тоҷик дар кишвари худшон ҳамо самореализатсия мегӯянд дар забони русӣ, худшона дар ватани худшон вай кунанд, истифода баранд, таҷрибаи коришона, донишона, малакаи касбишона дар миллати худаш, дар халқи худаш татбиқ кунад, хизматгори мардуми худаш боша. беҳтарин. Ман бори дигар шумо ташаккур мегӯям барои иштирок дар барномаи мо ва фикр мекунам бисёр як мавзӯи муҳимро мо баррасӣ кардем ки чӣ гуна қайд кардем. ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест ва ин коре ки шумо анҷом медиҳед ва табибони маркази тибби насл анҷом медиҳад, ман фикр мекунам бисёр кори савоб низ ҳаст ки орзуи ҳамарӯза, орзуи чӣ қадар сокинонро амалӣ мегардонед ва бузургтарин неъмат ин албатта фарзанд аст. ва мо албатта ба саволҳои аксарият шунавандагон ки саволҳои худро албатта тариқи телеграм ба мо пешниҳод карда буданд ва тариқи сомонаҳо ки мо таблиғ карда будем пеш аз оне ки барномаро нашр кунем, албатта пеш аз пахши мустақим, ман фикр мекунам ҳар як ин барномаро гӯш кардан ҳатман ба саволҳои худ посух гирифтам ва чун ин мавзӯъ аст ки мо наметавонем дар 1 соату 2 соат ба пуррагӣ ҳарф занем, ҳамин гуна аст, чун мавзӯъ бениҳоят домана дорад. мо наметавонем дар 1 соат 2 соат баъзе аз масъалаҳоро метавонем масалан дар бораи худи ҷанин, дар бораи бахши эмбриология, дар бораи бахши омодасозӣ, аммо пакети муоинаву ташхис, омодасозии барномаи татбиқи барнома, баъзе аз усулҳои ин барнома, чандин намуди барномаи эко аст, инора татбиқ кардан, ҳаминора метавонем бо мутахассисоне ки гуфти шумо ҳирфавӣ ҳастанд, бевосита ҳуҷайраҳо қати кор мекунанд, бевосита ба мардум кор мекунанд, онҳоро ҳам даъват кунем ба амин саволҳои амун ниёзмандо шунавандаҳои худмон бо амун ами кӯзара букшоем, халтара, ҳамин бор халтае ки дар умумӣ номаш эко мегемо, ҳаминро букшоем, мардум зиёд бидона, мардум чӣ қадар зиёд дониш дошта боша, мардум ҳар қадар зиёд маълумот дошта боша ку аз ҳаққи ҳуқуқи худаш ҳимоят карда метавонад. мефаҳмед? Ин муҳимае барои ман. Агар ҳамин патсиент доно боша ку барои табиб осонае. муштарӣ ман намегум, ҳеҷ намедонам муштариш бугум, ниёзмандиш бугум ё патсиентиш бугум, ҳамин ака одаме ки ҳомиладор намешавад, беморам нест, бемор гуфта забони одам намегардад. Ман мегӯям ки ҳамин ниёзмандиш бигем. ҳамин ниёзманд ҳар қадар босавод бошад, қатъияш кор кардан осон аст, бисёр осон аст. баъд гӯш мекунад, маслиҳати табиба
تطبیقش کمک رسان می شود. ما یک نقطه نظر دارم که وقتی که این و اون برنامه اکو را تطبیق میکنن یک تیم تشکیل کرده می شود. همین وجود طبیب اورولوگای، گینکولوگای، امبریولوگای، پسیخولوگای، اندوکرینولوگای، کاردیولوگای، مثلا چند نفر طبیب کار میکنن در این پروسس. همین زن و همین شوهر باید اشتراکچی به واسطه همین رلیوی ایگری در همین کمانده شود. بله بله. دیگه واریانتش قطعی برنامه ثمرانک نمی شود. یکم باید به واسطه فعال باشن، اشتراک کنن در تطبیق برنامه باید اینو. بله بله. و نفرانی که در گرد اطراف این کمانده هستن، مثلا خسر، خشتومان و پدر، مادر و برادر، اینا دستگیری کنن، دستگیری روحی روانی. همین آدما را باید ما یک کاری کنیم که روح افتاده نشوند، ناامید نشوند. با میگم هیچ وقت ناامید نشوند. اویله را غنیمت بدارن، زناشون را دوست بدارن، مادرای آینده فرزندای خودشون را دوست بدارن. امروز که روز یکم بهار است و نزدیکی عید مادران است، ما فکر میکنیم که تمامی هستی ما، تمامی ارزش های مردیگری ما می خاک پای زن میکنم، خاک پای مرد میکنم، خاک پای پدر و مادر میکنم. بله. من میگم که هر چیزی در همین روی دنیا اگر ما نصیبمون شد، دیدیم و شنیدیم و نام گرفتیم و وای کردیم، همین با شرافت زن مادر است. بله. با شرافت والدین ماست. بنابر همین از فرصتی خیلی زیاد مناسب استفاده میبرم. تمام مادران تاجیکستان، تمام مادران تمام دنیا را با این روزی بهار مادر این خدا بزنم هر دوش هم یک چیزی توامن. بله. هیچ وقت بهار ای مادر جدا کردن نمیشه. همین زندگی حیات ایزر اینم برف ایزر خاک اینم همین مایسه برومدن، همین گلی بوی چچک برومدن کو همین رنگ ای مادر. برای چی زمینه مرد نگفتن، زمینه پدر نگفتن، زمینه مادر گفتن. برای چی؟ برای که بعد از خدا زمین ای خودش بیرون میکنه حیاتا، زن میکنه ای خودش بیرون حیاتا. یعنی دو چیزی هستن که در حقیقت آغاز زندگی، آغاز حیات اینمی دو چیز در وابستگی است: زمین، وطن و مادر. همین به قدر دو چیز برسیم، خدمتگاری همین دو چیز باشیم، به همه کمالاتی آبرو میرسیم. اگر همین دو چیز قدر کنیم، صدقاً دوست بداریم، صمیمانه صادقانه دوست بداریم، در خدمتش باشیم، ما فکر میکنیم فرزندای خوب حساب میشیم. فرزندایی که در حقیقت توانستیم برای مادران خودمان، برای خواهران خودمان، برای دختران خودمان یک کارکی کردیم در زندگی. تشکر. و واقعا راست آمدن روزی مادر در آغاز فصل بهار در واقع بسیار رمزی است و مادرم شبیه به همون بهار میمونه، با گل‌های زیبای بهار میمونه. زندگی حیات. چون در آغاز قید کرده وقتی که بهار فرا میرسد دلهای ما رو یک فرح میبخشد. یعنی روزی مادرم با همین فلک همین است. گردش فلک همون جا به جا گذاری زمین و آسمان و کیهان در یک حالت توازن میآیند که میگویی که حیات از سر نو سر میشود. و برنامه ما که آغاز شد از روز بهار، من فکر میکنم بسیار رمزی و زیبا میشود و البته شنونده زیادی خود رو پیدا میکنه. من بار دیگه شما رو تشکر میگم برای اشتراک در برنامه. من فکر میکنم در اطراف برنامه اکو پرو حرف زدیم و گفتم لازم است که این انتهای کار نیست، این آغازی کار است. در برنامه آینده نیز ما حتما اطراف این مردم برمیگردیم. با امید شنونده ها که ما را دستگیری میکنن، دربر ما راست هستند، به طرف نیستن، با رادیوی همصدا به طرف نیستن. 94 را گوش میکنن افم و انتظاری میکشن تا برنامه آینده. بله، تو ما حتما این برنامه رو دوام میدیم. دوستان عزیز، همیشه هر هفته البته روز چهارشنبه ساعت 14 در موج 94.4 FM شما میتونید برنامه طبیبی من رو با بهترین متخصصان ورزیده، البته طبیبانی ورزیده گوش کرده باشید. ما در اینجا خیر خوش میکنیم. سلامت باشید. تا هفته آینده. سلامت باشید.